الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أشهد منك بنعمة وعافية وستر وعزم نعمتك علي وأبلك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشهد منك بنعمة وعافية وستر وعزم نعمتك علي وأبلك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشهد منك بنعمة وعافية وستر وعزم نعمتك علي وأبلك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشهد أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهد أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهد أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهد أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهد أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبال والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يشاء لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبال والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يشاء لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم واستمسكت بالعروة الوثقى لم يشاء لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ من شرها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن كرهاتي. اللهم اغفرني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أشبعنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أشبه من نعمة أو بأحد من خيرك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق.
لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وخلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وخلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وضربة يدرك بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن بعلمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم موعد التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والإثبات والحج والتمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله واتباع الهدى والذي على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم علمنا علما نفقه به وأمرك ونواهيك وارزقنا كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالفهم ونخرجنا من ظلمات الوهم وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para ulama menjelaskan jenis keringanan terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Ini tergantung dari keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini keringanan-keringanan yang syariat berikan kepada setiap muslim atau muslimah sesuai dengan keadaannya masing-masing ini, ya. 1. Keringanan yang wajib dilakukan. Ya. Dari segi keringanan itu apakah wajib atau boleh kita terima atau boleh kita tidak pakai. Bentuknya pakai dibagikan jadi 3. Ada kalanya keringanan yang wajib diterima. Ayo.
Contoh, makan bangkai jika dalam keadaan kelaparan. Wajib. Kenapa wajib? Karena menjaga kehormatan ruh, nyawa, hukumnya adalah wajib. Allah melarang kita untuk melemparkan diri kita kepada sesuatu yang mencelakakan kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dari sini para ulama menunjukkan bahwa semua menjaga kehormatan nyawa, hukumnya adalah wajib. Itu ya. Dan khawatir jika tidak makan maka akan mati. Iya, misalnya satu orang misalnya dalam keadaan kelaparan, nah kalau tidak makan akan mati. Sedangkan di sisi yang lain tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai, maka hukumnya boleh. Meskipun hukum aslinya makan bangkai adalah haram karena sesuatu yang najis. Ya. 2. Keringanan yang boleh dilakukan, akan tetapi yang lebih utama adalah jika ditinggalkan. Jika ditinggalkan boleh dilakukan, tapi kalau ditinggalkan juga boleh dan lebih utama kalau ditinggalkan, ya. Artinya keringanan ini boleh lebih utama kita pakai dalam keadaan darurat. Kalau dalam darurat lebih utama kita tinggalkan, ya. Contoh, mengusap sepatu khuf atau menjamak antara dua sholat bagi seseorang yang sedang bepergian. Nah, okay. Jadi kan kita lagi bepergian, lebih utama kita jamak atau kita tinggalkan jamak? Para ulama mengatakan lebih utama kalau kita tidak menjamak. Ini kita sholat zuhur di waktunya zuhur, asar di waktunya asar, maghrib di waktunya maghrib, isya di waktunya kecuali di 4 masalah atau 3 masalah, maka hukumnya lebih utama kalau kita menjamak. Yang pertama, kalau perjalanannya kita lebih dari 129 kilo yang dinamakan dengan 3 marahil. Kenapa lebih utama? Untuk keluar dari pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukum menjamak kalau sudah safarnya lebih dari 3 marahil, hukumnya adalah wajib. Yang kedua, kalau masih ada keraguan di hati atas dalil diperbolehkannya untuk menjamak salat. Yang ketiga, idza kana mimman yuqtada bihi, kalau dia termasuk sebagai panutan untuk mengajarkan kepada pengikutnya yang ada di bis, yang ada di rombongan itu bagaimana cara menjamak salat. Karena kalau diajari pas lagi praktek sambil diiringi praktek itu lebih kuat ilmunya. Jadi di 3 masalah ini maka lebih utama kalau kita menjamak. Kalau selain ini maka lebih utama kalau kita tidak menjamak. Sebagian ulama menambahkan masalah keempat, yaitu kalau kita lagi di Arafah waktu menunaikan ibadah haji maka lebih utama menjamak antara zuhur dan asar jamak takdim. Dan kalau kita lagi berangkat ke Muzdalifah maka lebih utama kita menjamak jamak takhir, menunda maghrib di waktu isya dan kita sholat isya di Muzdalifah. Itu pendapatnya masalah keempat ini. Ayo. Maka boleh dilakukan jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keringanan itu ada namanya sholat jamak, yaitu menggabung 2 sholat, ada namanya gosor, yaitu mengurangi jumlah rakaat. 2 keringanan ini merupakan 2 keringanan yang sangat berpisah. Tidak ada hubungannya antara jamak dengan gosor dan jamak. Bukan artinya orang yang menjamak harus menggosor, bukan. Bukan artinya orang yang menggosor harus menjamak, tidak. Misalnya sekarang anak berangkat ke Surabaya, sholat jamaknya anak jamak tapi tidak anak gosor. Anak sholat zuhur 4, asar 4 boleh. Atau anak mau pakai gosor aja, tidak mau pakai jamak. Sholat zuhur di waktunya zuhur cuma 2 rakaat. Sholat asar di waktunya asar sendiri, nanti di waktu 2 rakaat. Itu anak gunakan gosor tanpa jamak. Boleh anak gunakan jamak dan gosor. Anak zuhur sama asar, anak ke sholat dengan jamak takdim di waktu zuhur, sholatnya zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, boleh. Boleh juga zuhurnya 2 rakaat, asarnya tidak mau pakai gosor 4, boleh. Atau zuhurnya 4, asarnya 2, boleh. Yang intinya ini 2 keringanan, bukan satu kesatuan. 2 keringanan yang berbeda, bukan satu kesatuan. Jadi kalau dikatakan satu kesatuan berarti harus ada di antara keduanya. Itu tidak. Jadi boleh kita pakai satu, boleh kita tinggalkan yang lain, atau kita pakai dua-duanya, atau kita tinggalkan dua-duanya. Itu ya. 3. Keringanan yang boleh ditinggalkan, akan tetapi yang lebih utama adalah jika dilakukan. Ya, keringanan boleh ditinggalkan, merupakan rukhsah minar rukhas. Cuman yang lebih utama kalau kita terima, paham ya? Contoh, menunda sholat zuhur sampai suhu cuaca menjadi dingin. Aduh, menunda sholat zuhur sampai cuaca kayak kalau lagi panas. Karena di sebagian daerah di negara Arab itu kalau sudah panas tinggi memang.
Tidak seperti kita masih normal panasnya. Itu ditunda sampai akhir ini sekitar 1 jam setelahnya zawal, 1 jam setengah. Tujuannya apa? Untuk bisa berangkat ke masjid dalam keadaan tidak terlalu panas cuaca. Itu lebih utama kalau ditunda daripada kita tidak menerima rukhsah keringanan, yaitu menunda. Bukan artinya menunda keluar waktu, tidak, masih dalam waktunya. Maka boleh ditinggalkan meskipun telah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, berapa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya 6. Nanti ya. Akan tetapi yang lebih utama adalah menggunakan keringanan tersebut. Menggunakan keringanan tersebut. Dengan artinya kita tunda 1 jam setelahnya azan itu misalnya, juga dengan tujuan apa? Maksudnya cuaca agak dingin sedikit supaya orang berangkat ke masjid itu tidak terpengaruh dengan suhu cuaca yang terlalu panas. Ya. 3. Adab-adab ketika akan bepergian. Nah, adab-adab ketika akan bepergian diantaranya sebagai berikut. 1. Bermusyawarah. Ini semua adab ini telah diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang selayaknya kita pakai ini setiap kita akan bepergian, meskipun jaraknya dekat atau rutinitas. Rutinitas dia bisa kerjaan setiap 2 minggu sekali, misalnya ke Surabaya, ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ke gini. Lah meskipun rutinitas setiap hari, kita tetap menggunakan adab-adabnya tersebut ini. Nanti apa ya? 1. Bermusyawarah dengan orang tua atau ulama tentang rencana bepergian. Yaitu. Jadi kalau ada musyawarah tentang misalnya lebih utama berangkat apa tidak, kemudian istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama berangkat atau tidak di hari tersebut ini. Untuk apa ya? Karena kenapa? Karena kalau orang ini sudah musyawarah sama dengan ditunjukkan lebih utama begini, lebih utama begitu. Apalagi atas perihal-perihal yang dia tidak tahu, tidak paham di situ. Untuk ya. Begitu juga istikharah kepada Allah atas seluruh perihal ini, bukan hanya perihal bepergian, atas seluruh perihal yang akan kita kerjakan kita dianjurkan untuk 2, istisyarah, istikharah. Istisyaratul makhluk wa istikharatul khaliq. Kalau dengan 2 ini insyaallah kita setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Untuk apa ya? Kemudian salat istikharah. Nah, dan setelah hati merasa yakin, maka mulailah untuk berangkat bepergian. Ada, setelah yakin tawakkal Allah. Wa man tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Itu apa ya? 2. Mempunyai teman yang soleh ketika bepergian. Ya, artinya teman yang soleh apa? Yang mengingatkan kita atas perihal-perihal yang merupakan thariqah salaf fadlan aikun sunnah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Dan mengingatkan kita untuk jauh dari perihal-perihal yang dilarang. Karena orang bepergian dalam keadaan khatar, dalam keadaan bahaya. Segala sesuatu bisa terjadi di jalan. Lah, apalagi kita berharap ditutup umur kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan dengan keadaan yang tidak betul bagus. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian kita usahakan ini waktu bepergian itu semuanya dari awal bepergian sampai akhir, sampai balik lagi semuanya full. Bahkan lebih banyak daripada waktu kita duduk di rumah. Bahkan sebagian ulama yang guru-guru kita yang pernah kita lihat sendiri itu, kalau sudah bepergian itu amalannya lebih banyak daripada yang di rumah. Yang tadinya duduk di perjalanan 4 jam jalan Makkah Madinah itu gunakan khatamkan dalam khairat 3 kali, 2 kali, pulangnya 3 kali, 2 kali. Itu tidak berhenti itu, wirid itu. Karena duduk mau tidak mau kemana ini? Di posisinya 4 jam. Dalam 4 jam ini bukan sedikit dalam umurnya kita hitungannya. Apalagi sampai berjam-jam, apalagi itu rutinitas tiap hari. Ente berangkat misalnya Surabaya, Jakarta tiap minggu misalnya. Itu berapa? Itu apa ya? 2. Mempunyai teman yang soleh ketika bepergian, tidak bepergian sendiri karena hukumnya adalah makruh. Karena kalau terjadi sesuatu, siapa yang tahu keadaannya dia? Begitu ya. Kalau bisa, nurutin setiap hari, setiap minggu misalnya ke Surabaya, ngantarin barang, dagangan dan lain-lain, tidak masalah, ajak teman. Tidak dapat teman, ajak tukang beca atau apa, suruh naik sama yang waktunya, kasih ongkosnya dia sehari kerja. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita tidak meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu bisa terjadi ini. Ya. 3. Bepergian dengan mahram. Nah, kalau perempuan itu diusahakan jangan berangkat sendiri, tapi ada mahram. Mahram dari jalur nasab atau persusuan atau musaharah. Tapi kalau berangkat sendiri tanpa mahram enggak. Untuk apa ya? Karena hukumnya haram ya. Kecuali jika dalam keadaan darurat. Kalau darurat misalnya tidak dapat orang lagi, dia mau bentuk rumah sakit dan lain-lain, halas ma'dzur. Itu apa ya? 4. Bepergian hari Kamis pagi jika memungkinkan. Karena Rasulullah mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumul khamis. Kalau enggak, ya hari
Jumat dan Sayyidul Ayyam, atau kalau tidak hari Sabtunya. Karena Rasulullah mengatakan man ghada yaumus sabt fa ana dhaminun bi ijabati. Mana barang siapa yang berpergian hari Sabtu, maka aku akan menjamin akan keberhasilannya apa yang diinginkan di hari tersebut ini. Ayo. Karena merupakan hari yang penuh berkah. Nah, apalagi kalau pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mana bukuriha di pagi harinya. Begitu ya? Berkat doa Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha yaumal khamis. Nah. 5. Membaca doa bepergian. Nah, yaitu Allahumma, meskipun sendiri, kalaupun tidak lagi di bis, tidak ada yang kenal satu bis misalnya, baca sendiri. Allahumma barik ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa Wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil mali wal ahli wal walad. Allahumma inna na'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'atil mansar. Inna wa'atha'is safar, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang musafir di atas perjalanan. Ayo. Wa ka'atil manzar Wasu'il mungalaq fil mali wal ahli wal walad. 6. Salat sunnah safar. Itu yang sering kadang dilupakan oleh muslimah waktu mau safar berangkat naik mobil. Ya, salat sunnah dulu 2 rakaat, namanya apa? Sunnatus safar. Waktu datang salat sunnah 2 rakaat, namanya gudu minas safar. Ini kalau tidak kita biasakan lupa terus ini. Sering kita berapa kali ke Surabaya? Puluhan kali sudah. Bahkan tiap minggu punya kerjaan. Tapi tahu berapa kali salat sunnah safar? Tidak cuma Surabaya sini, Surabaya itu namanya safar. Jadi, kalau cuma ke rumahnya inti sini jalan 60, jalan Mawar, jangan safar namanya. Jadi, tapi kalau namanya Surabaya namanya musafir. Lah kalau musafir Rasulullah ngajarkan namanya salat sunnatus safar. Begitu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Gimana cara niatnya? Usolli sunnatus safar rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, kemudian setelah salat baca doanya akan bepergian. Begitu. Apalagi kalau rutinitas seperti punya kerjaan di Surabaya ngantarkan barang. Sebagian orang gitu punya barang ngantarkan barang tiap hari. Itu sangat dianjurkan juga itu. Ya. Ini berapa puluh pahala yang dia dapatkan ini dari Najm, ya. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah salam dari sholat dianjurkan untuk membaca ayat kursi dan surat Al-Quraish. Ayatul kursi 1 kali, Lillahi fi Quraish 1 kali. Ya, setelah salam dari sholat, setelah doa, ya. Kemudian baca doa berikut ini. Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Allahumma dzallil li su'bata amri. Su'ubata amri wa sahhil alayya masyaqqata safari warzuqni minal khairi aktsara mimma atlub wasrif anni kulla syarr rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allahumma inni astaghfiruka wa astaudi'uka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama an'amta alayhi wa alayhim bihi min akhiratin wa dunya fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. 7. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terdapat pada dirinya. Kalau dia punya barang titipan atau barang pinjaman atau utang dan lain-lain, itu kalau bisa diselesaikan sebelum dia safar. Apa tujuannya? Karena kita tidak bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Jadi safar hasil, lakin bisa menjamin kembali lagi itu tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah. Nah, lebih utama kalau kita selesaikan dulu apa yang hak-haknya orang lain di kita selesaikan dulu. Itu ya. Dan tidak boleh bepergian dengan membawa barang titipan milik orang lain. Kalau ada orang nitipin sesuatu mau dibawa, saya mau dibawa ke Surabaya, mau dibawa ke Jakarta, tidak boleh. Kecuali izin sama pemiliknya. Kalau pemiliknya ngasih izin baru boleh. Kenapa? Karena nilai keamanan waktu kita tidak bepergian di rumah itu lebih banyak, lebih besar daripada nilai keamanan waktu kita bawa dalam keadaan bepergian. Benar ya? Kecuali dengan izin pemilik barang tersebut. 8. Para kerabat atau teman mengumandangkan azan ketika yang bepergian akan ini jarang juga. Sunnah mahjurah. Misalnya, waktu ada musafir atau apa, sunnah satu keluarganya azan itu. Sebagian orang bukan mau sholat, ini bukan azan lah. Azan sunnah dianjurkan juga untuk selain sholat. Ada perihal sampai 30-40 masalah. Disunnahkan azan diantaranya waktu akan musafir. Siapa yang azan? Yang akan ditinggalkan dari keluarganya atau temannya
itu azan, iqamat, setelah itu ya. 9. Membayar hutang jika memiliki hutang kepada orang lain atau meminta keriduan pemilik hutang. Kalau kiranya banyak hutang, maka wajib untuk tidak berangkat kecuali setelah izin kepada orang yang ngutangin. Wajib. Karena haknya bertanggung ini. Nah, kalau musafir sekarang siapa membalikan bayar nanti? Atau minta izin ridhonya. Minta izinnya, minta ridhonya agar bisa bepergian. Nanti kalau datang akan dibayar. Tulis syuhud, saksi dan lain-lain. Lah sama Allah terjadi sesuatu, tahu ini punya utang sama ini, kurang segini dan lain segini, ada saksinya pulang. Ya. 10. Memberi nafkah bagi keluarga yang wajib untuk diberi nafkah. Kalau misalnya istrinya, anaknya di rumah atau orang tuanya di rumah, orang tuanya tidak mampu, maka wajib meninggalkan nafkah untuk mereka. Bukan ditinggalkan mereka, sebagian orang gitu. Nikah di suatu daerah, kemudian ditinggal istrinya, anaknya di situ ditinggal, tidak dikasih nafkah. Itu dosanya di hadapannya Allah tidak ngelebihin sudah dari seluruh dosa yang dikerjakan maksiat ini. Kafa bil mar'i yudhayyi'is man ya'ul. 11. Berbicara dengan baik dengan temannya ketika dalam keadaan bepergian. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan orang tidak bepergian, lagi di rumahnya, tidak dalam keadaan capek, lagi dalam keadaan sehat walafiat, bisa ngatur pembicaraannya, bisa ngatur pola pikirannya dia. Tapi kalau sudah keadaan bepergian, lagi dalam keadaan capek, segala sesuatu membuat biasa membuat dia emosi. Jadi, makanya dibilang ini kalau kepingin tahu akhlaknya seorang teman, ajak dia di dua masalah. Pertama waktu bepergian, yang kedua waktu bertransaksi. Kalau bepergian tanpa akhlaknya, kalau bertransaksi tanpa amanatnya. Jadi, kalau makanya kata orang datang ke Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar nanya kepada dia, "Ta'rif fulan hadza? Kamu tahu orang ini?" Enggak tahu. Pernah safar sama dia? Enggak. Pernah transaksi kerja sama, jual beli dan lain sama dia? Enggak. Qal idzan ma ta'rifu. Kalau gitu kamu udah tahu dia sama dia. Karena sering selalu jalan sama dia, enggak terhitung. Terhitungnya nilai keamanatannya waktu diajak transaksi. Kalau jaga amanat, tidak berani sama sekali itu harus amin. Itu orang yang amanat itu, yang jujur ya. Supaya tidak timbul perselisihan pendapat. Ya. 12. Membawa hadiah untuk keluarga dan kerabatnya jika akan kembali pulang ke rumah meskipun bukan sepele ini. Karena sunnah ya Islam. Itu ya. Kalau mampu, kalau tidak mampu ma'dzur halas ini wa du'a hadiyatul mu'min wasiwak hadiyatul mu'min. Jadi kalau masih mampu urusan yang lain, tidak usah maksa diri. Itu ya. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah dan para salafus saleh. Nah. 13. Jika bertamu ke rumah, orang yang pertama kali bawa hadiah adalah Rasulullah. Apa yang dibawa? Air Zam-Zam dari Mekah ke Madinah. Benar ya? Jika bertamu ke rumah seseorang, maka dianjurkan tidak lebih dari 3 hari. Nah, karena dhiyafah katanya Rasulullah 3 ayam. Lebih dari 3 hari, maka sahibul bait boleh mengizinkan tetap tinggal atau meminta untuk keluar. Ya. Ini kalau sekiranya sahibul bait sebagian kirim dermawan ini atas bulan. Tapi ini paham ya, ini dhaif. Tahu bedanya dhaif dengan sarik, pencuri. Kalau dhaif itu datangin pahala, tapi kalau datang ke ente membawa kabar menteri fulan naik, bupati fulan turun, ngajak ente ngibain makhluknya Allah dari kampung satu ke kampung yang lain, itu bukan artinya dhaif. Datangkan bala itu. Lah bahas ini omong mubah, perkara mubah, bicara yang mubah, tidak ngerasani orang. Untuk untuk urusan tenaga, untuk urusan kerja dan lain-lain masih muskilah. Tapi untuk ngerasani orang dan lain-lain jangan. Atau ngejak kita ke syar, nghabiskan waktu kita dhayal waqt. Syar itu tinggalkan itu. Makanya orang kalau datang ke Habib Zain, itu rata-rata yang bicara Habib Zain. Tamu itu kalau datang ke Habib Zain, ya ini kif Habib Zain ditanya dulu, kif halukum 5 menit, 3 menit, 2 menit orang halas. Setelah itu Habib Zain yang bicara. Kasih faedah ilmiah 1, 2, 3, 4 kisahnya salafus saleh fulan wa fulan. Setelah itu harus Fatihah galgum. Karena apa? Habib Zain punya tertib setelahnya dan sebelumnya. Bentuknya. Nah, kata terlambat aja 15 menit itu maju untuk yang situ
bernama setelahnya harus tambah 15 menit. Said Muhammad Maliki begitu juga. Gak lama bertamu di rumahnya dia antara maghrib sama isya. Adzan isya langsung gimat salah. Setelah salat Fatihah galgum, matikan lampu. Semua halas ini. Setelah isya langsung pada pamitan pulang. Itu antara maghrib isya ngobrol bukan taklim. Yang punya hajat untuk sebelum isya itu ngomong ke dia. Said Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah. Begitu ya. Artinya begitu. Jangan sampai kita ini duduk misalnya ada 1 jam 2 jam wala salah ala nabi wala istighfar wala syai. Kalau untuk perkara kerja tidak apa-apa, tidak masalah. Ada orang kerja transaksi penting, bicara sama dia selesaikan. Begitu ya. 13. Jika bertamu ke rumah seseorang maka dianjurkan untuk tidak lebih dari 3 hari, kecuali jika terdapat udzur, seperti dipaksa oleh pemilik rumah karena dia merasa senang dengan kedatangannya. 14. Mengucapkan kalimat atau sebulan. Bahkan dulu Habib ini rumahnya Abdullah bin Umar kan ini penuh dengan tuyuf dulu. Habib Ali Kuitang kalau datang seminggu 3 hari 5 hari. Habib Abu Bakar Gresik kalau datang 5 hari 6 hari. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar duduk 2-3 hari. Sudah ada mereka. Dan mereka itu mutahabin fillah, mereka ma'dzur bukan seperti umumnya. Dan kalau duduk mereka ini bedanya duduknya kita. Kalau duduk mereka ini yang dibawa itu kisahnya salafus saleh, fawaid ilmiah. Semuanya dari awal sampai akhir kalau dikumpulkan jadi kitab. Tapi kalau sekarang duduk 1 jam dikumpulkan tidak menghasilkan apapun. Makanya yang dibutuhkan adalah figur sebetulnya. Jadi kalau sudah diamalkan, ditatbiqkan, dipraktekkan, kemudian itu timbul nanti. Timbul bisa mengeluarkan kitab itu. Itu majelisnya Habib Zain, setiap malam itu tamu nerima tamu. Kalau ente duduk seminggu aja jadi sekitar segini. 1 jam itu semuanya full. Kadang faedah yang tidak ente dengar 20 tahun tidak pernah ente dengar. Diambil dari mana tidak tahu. Begitu juga anak ketemu Habib Zain, Habib Salim Syatiri sama Sayyid Muhammad bin Al-Maliki pernah 3 satu majelis sekaligus. Kumpul bareng. Itu yang ada saut-sautan di antara mereka ilmu semua. Penuh ilmu. Ayo. 14. Mengucapkan kalimat perpisahan dengan anggota keluarganya ketika akan bepergian. Ini kadang juga jarang. Meskipun kita rutinitas setiap hari ya ini. Meskipun setiap hari seminggu sekali kita harus ke Surabaya ngantarkan barang dan lain-lain, waktu mau berangkat ucapkan. Bahkan ini kalimat sangat dianjurkan untuk ucapkan setiap akan keluar rumah. Gitu ya. Adapun contoh kalimatnya adalah astaudiullah dinak wa amanatak. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Wa khawatim amalik. Zawwadakumullah. Zawwadakallahu taqwa. Wa ghafara dhanbak. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Asbahakallahu ashabakallahu lutfal jamil. Wa kana ma'aka fil ijabati wa tarhil. Ini sering antaranya salaf. Setiap kali mau keluar paling astagfirullahaladzim. Gabiltul wada'ah. Kalau satu orang mengucapkan kepada kita astagfirullahaladzim, kita ucapkan apa? Gabiltul wada'ah. Itu ada satu orang sahabat kisah menunjukkan tentang kepentingannya mengucapkan kalimat ini. Setiap kali anaknya kita mau keluar, istrinya kita mau keluar, mau ke Jember atau mau ke kemana pun dekat sini, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Mereka mengucapkan kepada kita gabiltul wada'ah. Biasakan, ajarkan. Nah ini penting banget. Ada seorang sahabat ditulis jihad, termasuk golongan grup yang harus berangkat jihad. Sebelum keluar rumah istrinya hamil, baru permulaan hamil. Sebelum keluar rumah dia mengatakan kepada istrinya, astagfirullah ma fi batniki. Aku titipkan kepada Allah apa yang ada di perutmu sekarang. Ini anaknya dia. Keluar berangkat. Setelah balik dari jihad, berangkat jihad itu berbulan-bulan dulu. Balik dari jihad dikabarkan bahwa istrinya meninggal dan sudah dimakamkan. Akhirnya apa? Sedih dia di rumahnya. Suatu hari mimpi kelihatan di makamnya istrinya itu keluar kayak api. Didatengin, tidak sabar dia ngambil me'wal kayak apa cangkul itu untuk digali itu makamnya istrinya.
Setelah digali ternyata dapatkan dia di dalam liang kuburnya anaknya keluar dari perut istrinya, nyusu di istrinya dalam keadaan hidup. Istrinya sudah meninggal. Akhirnya diambil anak itu, dikeluarkan dari makam, dari kuburan, dari liang kubur. Sambil dia dengar, kalau seandainya kamu titipkan istrimu juga kepadaku, niscaya aku akan menjaganya sampai kamu datang. Yang ingin kamu ucapkan apa? Saya titipkan apa? Isi yang dipermaafkan lagi. Makanya kita dianjurkan setiap kali mau keluar anak, mau keluar istri, mau keluar suami, astagfirullah. Lah anak itu diajari mengucapkan kepada kita, gabil tu wada. Oke. Lah pas ini kan selamat jalan ya. Sebagian itu selamat jalan lah, selamat ahsan, selamat jalan. Ahsan daripada sama sekali. Jadi cuma astagfirullah ahsan. Pernah Sayyid Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ziarah ke Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul waktu ke Mekah ziarah ke Habib Alwi. Habib Alwi abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian Habib Alwi ini minta ke Habib Saleh azimat. Ya Habib Saleh, ana minta ke antum tuliskan azimat, beberapa azimat untuk kita sebagian ke anak, istri, cucu semuanya. Karena Habib Saleh mumpung datang ini, fursa kesempatan. Ya sudah, mana kertasnya? Nulis Habib Saleh. Sebentar, 1 detik, ikat 1, 2, 3, 4. Saya tahu ingin lihat kok cepat Habib Saleh nulisnya. Jadi apa isinya? Jadi kertas kecil dikasihkan 1, 2, 3, 4. Jadi kemudian saya ingin tahu isinya apa. Dibuka 1. Tulisannya tulisan Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia. Selamat jalan. Sama Habib Saleh. Ya Habib Saleh sudah selamat jalan. Ini mas salamah. Katanya Habib Saleh ya Habib Alwi. Dia bilang al-azimah ini semua semacam kayak gini ini bergantung kepada husnudzan, prasangka yang kuat waktu ngambil. Ini buat dia berpengaruh. Kalau anak tuliskan ayat panjang lebar atau doa panjang lebar, tidak punya keyakinan, tidak berpengaruh sama sekali ini. Habib Saleh cuma kalimat ini doa bas. Waktu Habib Saleh di Mekah, datang orang ziarah ke dia. Sama bin Laden yang pengurus Haramain dulu, yang bangun Haramain, disiapkan kamar khusus Habib Saleh. Dijaga, penjagaan itu askar, pasukannya, polisi dan kata. Akhirnya orang nggak pernah ngadu, semua tidak bisa masuk. Orang yang awam, orang yang kecil-kecil tidak bisa masuk. Ngadu ke Habib Saleh, dipanggil bin Laden itu, taal ya bin Laden. Kalau ente kurung anak kayak ayam di sini, anak punya tamu tidak bisa masuk semua. Minggirkan semua polisi-polisi itu biar orang masuk semua yang dia ke Habib Saleh. Ada yang ngadu begini, ada yang ngadu Habib Saleh tolong ngomongkan ke bin Laden supaya anda punya hajat ini. Habib Saleh mana hat kertas. Habib Saleh tidak ngambil kertas resmi lah, bekasnya apa tisu itu belakangnya kartonnya itu disobek sedikit ditulis dari Saleh bin Muhsin Al-Hamid kepada Muhammad bin Laden, ini fulan punya hajat gini tolong dibantu. Nah, kasihkan ke Muhammad bin Laden tuh. Ada satu pun datang 2, 3, 4, 100, 200 semuanya dari tolak sama Habib Saleh. Akhirnya Muhammad bin Laden datang ke Habib Saleh. Habib Saleh tidak apa-apa kirim orang pas cuma jangan sehari 2 hari 100, 200 orang. Ana katanya Habib Saleh, ana pas ana tuliskan, ente mau kasih, ente kasih. Ana tidak nolak orang. Terserah ente mau ngasih, tidak mau ngasih terserah ente, tapi ana tidak mau nolak orang. Ana tulis, orang yang mau datang tak tuliskan sama tak kasihkan. Begitu ya. 15. Ya. Menulis wasiat sebelum bepergian dan mengambil 2 saksi untuk itu menyaksikan wasiat. dianjurkan, apalagi kalau berang panjang itu tulis wasiat, ditulis apa wasiatnya. Takutnya ada apalagi perkara-perkara hubungan dengan haknya orang lain. Ada barang titipan di kita dan lain-lain, ini kira ahli warisnya punyanya dia. Tapi kalau ditulis yang punya fulan kembalikan. Sama kayak Rasulullah waktu mau hijrah dari Makkah ke kota Madinah, Rasulullah tulis ini punya fulan dikabarkan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang kembalikan satu-satu. Ya. 16. Bertaubat kepada Allah atas seluruh maksiat dan meminta kemudahan darinya dalam bepergiannya. Nah, begitu ya. 17. Meminta maaf kepada seluruh kerabat dan teman-teman yang pernah berhubungan dengannya. Karena ma yakhlu qatikun, ada kesalahan-kesalahan perkataan atau perbuatan ya. 18. Meminta ridho kedua orang tua dan guru. Kalau masih hidup. Begitu ya. Kalau orang meninggal diziarah makamnya.
Itu ya. 19. Jika melihat tempat peribadahan orang kafir, kayak gereja, apalagi satu lagi. Itu tempatnya Buddha, ya. Seperti gereja atau pura, atau melihat orang kafir. Atau melihat orang kafir di jalan, ya. Maka dianjurkan untuk membaca zikir berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Jangan tuh kita cuma tonton gitu toh. Wala kita baca doanya. Aku itu paling minimnya kalau tidak apal ini ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma zidni imanan wa tasdiqan. Dari tempat-tempat ini. Sekarang kita ke Jakarta berapa puluh tempat ini peribadahnya orang kafir. Itu ya. Sama kayak kita ngelewatin pemakamannya orang muslim, kita ucapkan Fatihah, kita hadiahkan ke mereka. Berapa puluh pahala yang didapatkan. Subhanallah, tarikahnya salaf ini mengajarkan kita kepada seluruh perihal yang kita lampauin tiap hari. Agar mendatangkan pahala, meskipun niat tempatnya orang kufur, tempatnya orang kafir, tempat orang kafir seperti kayak gereja dan lain-lain itu bisa mendatangkan pahala bagi kita kalau kita ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Bentuknya apa ya? Diriwayatkan dalam kitab Al-Bunyah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membacanya, maka dia akan diberi pahala sejumlah orang kafir. Sejumlah orang kafir. Ente ngeliat gereja, ente baca doa ini dikasih sejumlah orang kafir. Orang kafir berapa ya? Berapa miliar? Bahkan berapa triliun dengan satu kali. Nah kalau misalnya rumahnya dia ini depannya gereja, dibaca tiap hari, bentuknya lah berapa miliar dia dapat. Cuman jangan dipandang ini. Kalau tidak sengaja mandang baru kita jangan dipandangi. Buat apa mandangin gitu? Bentuknya. Begitu juga doanya masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu beda dikasih berapa? 3 juta, 1 juta ampunan dosa, 1 juta diangkat derajatnya, 1 juta ke pahala. Kalau kebanyakan di toko-toko besar di Madinah ditulis pelang besar itu 2 meter kali 1 meter, itu pelang besar doanya masuk pasar, supaya orang yang masuk pasar kelihatan dan bisa baca. Bentuknya apa ya? 20. Diriwayatkan dari Al-Habib Hamid bin Umar Bafaraj, jika seseorang akan bepergian, maka dianjurkan untuk menggenggam uang atau makanan. Apapun, uang misalnya 5 ribuan, 10 ribuan, siapapun ente mampu berapa. Ente bilang Allahumma inni ishtaraitu salamati wa salamat man ma'i wa ma ma'i minallahi azza wa jalla bihadza. Waktu mengatakan bihadza nunjukkan kayaknya bihadza ini. Kemudian bagikan anak-anak kecil, fuqara, masakin, kayak ini. Atau kalau tidak halawah, permen atau makanan apapun yang bisa ente genggam, baru dikasihkan. Niatkan apa? Dafal bala. Bentuknya apa ya? Kemudian berdoa dengan membaca Ishtaraitu salamati wa salamata man ma'i wa ma ma'i wa mukhallati keluarga yang aku tinggalkan, atau teman atau orang tua yang aku tinggalkan, bihadza. Aku beli keselamatannya mereka, aku keselamatanku, keselamatan orang yang bersama aku, keselamatan keluarga aku tinggalkan dengan hadza. Itu dijaga sama Allah. Betul. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menangkal bala yang turun dan yang tidak turun, yang masih akan turun. Betul ya? Kemudian memberikan uang atau makanan tersebut kepada fakir miskin. Rasulullah bersabda, kalau tidak fakir miskin anak kecil atau kan Habib Zain itu kantongnya pasti penuh sama uang pecahan seperti 10, kalau di Indonesia mungkin ukuran 20.000 lah. Kalau di situ mungkin ukuran 10 real, 15 real. Jadi kalau ada anak kecil bisa dikasih permen, dikasih uang. Kan gurunya dia Al-Habib Muhammad Syekh Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor begitu. Itu jubahnya penuh dengan apa? Uang pecahan. Kalau ngeliatan anak kecil mesti kasih uang. Ya. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tasuddu 70 baban minasyarr. Allah. Itu sedekah itu menangkal 70 pintu musibah yang mau turun ke hamba. Harus besar, lah semampunya. Hatta satu nasi satu bungkus 5.000 rupiah. Jadi kan masuk. Ini apa ya? Di mengkosor salat. Bas. Wa amma haqquz zawj ala zawjatihi fa huwa min haqquz zawj ala zawjatihi, ya. Ini haknya seorang suami dari istrinya. Apa aja, ya? Walaha fil ki'ami bihi sarabun katsir. Waktu walaha untuk seorang istri kalau mengerjakan hak-hak ini kepada suaminya,
dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Betul ya? Seperti yang kita jelaskan berkali-kali bahwa tidak wajib bagi istri kan untuk masak, tidak wajib bagi istri membersihkan rumah, tidak wajib bagi istri untuk ngerawat anak dan lain-lain. Itu kebaikan dari dia dan perlu dia ketahui. Waktu ngerjakan semacam ini, setiap harinya itu keutamaannya pahalanya sangat besar. Sampai datang seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, para lelaki ini jihad bersama kamu, sholat bersama kamu, keluar bermasuk bersama kamu, ya Rasulullah, pahalanya sangat besar. Kita di hari kiamat tidak bisa dekat dengan mereka karena ukuran tingkat pahalanya beda sudah. Apa amalan kita yang buat kita bisa nyampe ke mereka, ya Rasulullah? Apa kata jawabannya Rasulullah? Husnu taba'uli ihdakunna ta'dilu dzalika kullih. Perbuatan ini kalian baik kepada suami kalian, masakkan, betulkan, menyapikan bajunya, membersihkan rumahnya, ngerawat anaknya, itu bisa sebanding dan ini selevel ini semua. Selevel ini semua ini. Bahkan lebih daripada ini, ya. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ismun kabir. Waktu tidak mengerjakan hak-haknya suami sebagaimana yang wajib dikerjakan, itu mendapatkan dosa besar, ya. Wa bil jumlati fa haqqu zawji 'ala zawjatihi 'azimun. Hatta innahu 'arada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana bil rajuli jarahatun bil ra'si ila qadami. Kalau seandainya jadi seorang suami ini keluar darah atau keluar nanah, itu apa ya? Dari mulai kepala sampai kakinya, ya. Kemudian oleh sang istri tadi itu dibersihkan bukan dengan kain, bukan dengan tisu, tapi dengan lisannya. Itu apa ya? Maka seorang istri tersebut masih belum bisa membalas haknya suami. Itu ya. Usaha seumampunya mungkin bagaimana bisa menutupin haknya seorang suami. Meskipun tidak wajib bagi dia, sebagian hak tidak wajib, ini adanya kebaikan ini seperti masak dan lain-lain diniatkan semata-mata karena Allah, datangkan pahala besar. Sekarang seorang suami bisa hadir taklim, majlis haul, majlis taklim, majlis maulid dari mana? Kalau tidak istrinya bantu di rumahnya, bantu ngerapikan bajunya, bantu ngerapikan kebutuhan rumahnya. Kalau tidak kan dia harus ditinggal di rumah. Itu pahalanya bukan istilahnya bukan sedikit, tapi bisa selevel dengan suaminya, bahkan lebih. Karena suami tidak bisa hadir kecuali dengan perantara dia. Ya? Wa anda tuqassira fil qiyam bihi litafuza bi sawabillahi wa ridhahu ya. Wa tanjuha min adhabi wa sakhati. Wala wa yanbaghi lizawj an yusamiha zawjatahu ba'da al-musamaha. Di antara perkara yang dianjurkan juga suami itu sering banyak maafkan istrinya atas perkara yang berhubungan dengan hak dirinya sendiri, bukan haknya Allah. Betul ya? Wala yastaqsi 'alaiha fi talabil qiyam bil huquq. Jangan selalu minta suami karena sudah tahu hak-haknya suami, mau minta haknya suami secara penuh dari istrinya. Tidak bakal mampu dia. Kalau tidak bakal mampu, terakhirnya hanya tengkar di antara keduanya. Saling tengkar, tidak pernah rukun. Kenapa? Karena nggak saling meminta haknya suami sebagai suami dengan cara sempurna, tanpa terkurang sedikit pun. Itu ya? Fayuqiha fil haraj. Fayuqiha fil haraj ini jatuhkan suami, jatuhkan istri kepada sesuatu yang dia tidak mampu, terakhir tengkar aja, tidak pernah tenang hidupnya. Itu ya? Karena perempuan itu kurang akal pikirannya, kurang agamanya. Naqisatu aql cara pemikirannya jauh sama laki. Wadin ini dengan cara karena dia pernah dalam seminggu atau dalam 10 hari setiap bulannya harus tidak sholat. Itu mampu menyebabkan kekurangannya agamanya dia. Begitu ya? Dan paling banyaknya, paling mudahnya bagi seorang istri meremehkan haknya suami. Kadang tamu lebih utama bagi dia, lebih dipentingkan daripada suaminya. Atau kadang perihalnya tetangga lebih diutamakan daripada suami, atau temannya dia lebih diutamakan. Karena dianggap kalau suami setiap hari ketemu, diremehkan ini istilahnya. Tapi kita sebagai istri suami, kalau haknya kita musamahkan. Tapi kalau haknya Allah, ini baru jangan. Misalnya tidak jaga sholatnya, tidak jaga wiridnya, tidak jaga zikirnya, itu harus ditegas. Ar-rijalu qawwamun, pakai hadis ini. Itu ya. Jangan terus kalau tidak masakkan, tidak nyuci baju, ar-rijalu qawwamun.
Ini haknya suami begini begitu. Rasul mengatakan kalau sampai diperjakan dengan lidahnya, Allah, tamam bagus. Tapi ente apakah juga ente ngerjakan haknya itu sebagai suami kepada istri? Hadis, tidak apa-apa ente baca, yang pahit yang baca, yang manis dibaca semuanya supaya sama-sama paham ini. Jangan minum manis-manisnya, toh haknya suami dibaca sampai akhir. Tidak tahu kewajibannya suami apa, tidak dibaca. Itu apa ya? Waman samaha samahullah. Sabarang siapa yang maafkan, dimaafkan Allah. Waman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Ajruhu Allah. Artinya apa? Tidak ada batasannya. Karena kullu hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dhif. Hasanat itu antara 10 sampai 700. Tidak ada amalan yang pahalanya tanpa batas kecuali 3. Pertama apa? Al-ma'afkan. Apalagi keluarga sendiri, misanan sendiri, kerabat sendiri. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Betul. Faiz itu waman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Yang kedua, puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang ketiga, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Yang mengatakan bighairi hisab bentuk Rabbul Alamin ini. Yang buat hisab itu sendiri mengatakan bighairi hisab ini. Ayo. Wa man samaha samahullah wa man tajawaza tajawazahullah. Ya Allah. Ayo. Qala al-Imam Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Al-Qazim fi kitabih Mau'izatul Mu'minin fi Ihya'ul Uddin. Ala zawjati ta'atu zawj fi kulli ma talaba minha mimma la ma'siyata. Bagi istri wajib nurut kepada suaminya atas perihal-perihal yang tidak ada maksiat, bukan maksiat di situ. Kalau sudah maksiat, la ta'ata li makhluk fi maksiatul khaliq. Jadi perkara-perkara yang mubah ini diperintah oleh suaminya diusahakan diwajibkan dikerjakan, ya. وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة منها قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض. Barang siapa perempuan manapun yang meninggal, waktu meninggal suaminya dalam keadaan ridha kepada dia, masuk surga tanpa hisab. Dengan ridhonya suami, ya. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. Jika seorang istri salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. وصامت شهرها. Waktu masuk bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya. وحفظت فرجها. Dan jaga kehormatan dirinya. Begitu apa ya? وأطاعت زوجها. Wa ata sedang taat kepada suaminya, ya. دخلت جنة ربها. Masuk surganya Allah dengan perantara itu semua 4 perkara tadi itu. Begitu apa ya? وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أتت امرأة من خزعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seorang perempuan dari kabilah Khaz'am itu datang ke Rasulullah, ya. فقالت إني امرأة Ayyim, aku seorang perempuan yang tidak punya suami, ya. وأريد. Ayyim artinya orang perempuan yang tidak punya suami atau laki tidak punya istri. Wa ankihul ayama minkum wassalihin, ya. Dan aku ingin ya Rasulullah nikah. Cuman sebelumnya nikah ini aku ingin tanya dulu hak-haknya suami apa aja. Kira-kira kalau aku mampu akan nikah, kalau tidak mampu tidak akan nikah, ya. Jarang zaman sekarang ada orang laki para muda mau nikah tanya haknya istri apa. Kalau saya mampu mau nikah tidak ada juga. Begitu kelihatan senang sama fulana ya pacarannya dapat wassalamualaikum. Apa haknya, apa adabnya nanti dibahas. Yang penting selesai dulu pas gobil itu tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur, halas itu dipelajari nanti. Itu bedanya. Ini sahabiyah ini, bukan perempuan, bukan orang laki ini. Apalagi kalau orang laki ini. Begitu ya. Qala inna min haqqi az-zawj 'ala zawjati idza aradaha farwadaha an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'u. Jika seorang suaminya menginginkan dia, tidak pernah menolak, meskipun dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit ini. Ayo. Wa min haqqihi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi. Di antara haknya suami, kamu tidak boleh sedekah atas hartanya suami kecuali suami mengizinkan. Ayo. Fa in fa'alat dzalik kana al-wizru 'alaiha. Kalau tanpa izin ngasih ke teman-temannya hartanya suami, bukan hartanya dia. Kalau hartanya dia, haknya dia. Tapi kalau hartanya suami tanpa izin dari suami, maka dosanya ditanggung istri, pahalanya dapat suami. Ayo. Wa min haqqihi an la tasuma tatawwu'an illa bi'idnih.
Di antara haknya seorang suami juga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kalau suaminya lagi ada di situ. Kalau suami musafir misalnya, tidak mau datang kecuali 5-6 hari lagi, misalnya dia mau puasa, boleh. Nah, ya. Dan jika tetap puasa sedangkan suaminya ada, maka hanya dia dapat dosa, tidak dapat pahala sama sekali atas puasanya dia. Nah, ya. Tidak diterima sama Allah puasanya. Nah, ya. Kenapa? Karena haknya suami alal fur. Tapi haknya puasa bisa kapanpun puasa. Ya, kalau misalnya suami tidak diikutin keinginannya, lari ke haram. Dia mau mengerjakan perkara sunnah, tapi suaminya mengerjakan perkara haram. Mana yang ahsan? Itu apa ya? Dan kalau keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, ya, maka seluruh malaikat melaknat perempuan ini. Ya. Sampai dia kembali kepada rumah. Harus izin ya, bukan ngasih kabar. Katanya Habib Salim Shatri, kebanyakan perempuan zaman sekarang bukan izin tapi ngasih kabar. Sudah rapi semuanya, sudah pakai baju, make up semuanya lengkap, baru ngasih kabar. Ini apa ya? Bentuknya memang izin, saya izin mau perang ini. Iya. Ya kalau gitu ya suami musamahah, sudah ini mau kemana itu? Anda mau ridho malaikat ngelaknat? Bentuknya apa? Anda bakal ridho, halas ini musamahah, ya. Fa huquq zawj ala zawjati katsiratun. Nah. Wa ahammuha amrani. Yang paling penting dua ya. Ahaduma asyanatu wasyatr. Asyana, dijaga, jangan terlalu banyak keluar rumah, itu lebih utama bagi seorang istri. Kecuali kalau ada darurat, tidak mampu, mau misalnya mau bantu suaminya ikut kerja, tidak masalah. Kalau keadaannya tidak mampu. Sebenarnya kalau tidak maksa diri, insya Allah tercukupin dengan kerjanya suami ini. Tapi kalau sudah hidup maksa diri, tidak tercukupin. Ya. Oke. Hak yang paling penting bagi seorang istri itu tidak minta kepada suaminya atas perkara-perkara yang bukan harus yang ada, bukan yang wajib, bukan yang fardu, sehingga suaminya maksa diri mengerjakan perihal-perihal yang di luar hukum syariat demi mengabulkan keinginannya istri. Ini menyebabkan nanti masyakil, utang bank, utang sana, masyakil sana, tengkar sama orang dan lain-lain. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengikuti keinginannya istrinya. Ingin beli itu, ingin beli ini. Begitu. Segala sesuatu yang bukan wajib jangan diikutin. Dan selayaknya adabnya seorang istri kepada suami, jangan minta sesuatu yang tahu kalau suaminya tidak mampu belikan. Begitu. Agar tidak memberatkan beban pikirannya suami. Yang kedua, tidak menyebabkan dia mengerjakan perihal-perihal di luar hukum syariat. Mengerjakan transaksi yang haram apa semua dikerjakan demi mengerjakan keinginan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis akan datang di akhir zaman nanti halakar rajul ala yadi zaujatihi au ala yadi abawai au ala yadi auladi. Akan datang di akhir zaman nanti hancurnya agamanya seorang laki-laki di tangan istrinya, kalau tidak di tangan kedua orang tuanya, kalau tidak di tangan anaknya. Yu'ayyiruna bimadza ya Rasulullah? Yu'ayyiruna bidzikin nafaqah. Diremehkan, dijadikan bahan omongan karena tidak mampu memberikan nafkah yang lebih. Sehingga sang suami maksa diri mengerjakan perihal-perihal yang diharamkan, akad riba dan lain-lain, nipu orang, maksa orang dan lain-lain, sehingga untuk ngikutin keinginannya istri. Gitu. Makanya hancurnya agamanya di sini sudah sekarang. Kalau di zaman dulu, zamannya salafus saleh, kalau suami mau keluar mau berangkat kerja setiap pagi itu diceramain sama istrinya. Apa yang dikatakan? Ittaqillah fina. Ittaqillah kepada kamu. Fa inna, sesungguhnya kami nasbiru 'alal ju' wal 'uri. Sesungguhnya kami bisa sabar atas lapar, bisa sabar. Dan misalnya kekurangannya pakaian, dingin kedinginan bisa sabar, panas kepanasan bisa sabar. Wa inna la nasbiru 'alan nar. Dan kita tidak bisa sabar atas adabnya neraka jahanam. La tudkhil fina haram. Jangan masukin kepada kami, bawa dari luar makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, harta yang haram. Jangan dibawa masuk ke sini. Kalau ente mau dapatkan, mau ente ambil sendiri, makanan sendiri. Tapi jangan dimasukkan ke dalam rumah makanan yang haram, pakaian yang haram, uang yang haram, sehingga kamu maksa kami semua untuk nyemplung bareng neraka jahanam. Itu nasihatnya seorang istri kepada suami. Setiap kali akan keluar mesti dikatakan ittaqillah fina. Begitu ya. Kalau misalnya seorang istri tahu suami ini kerja ini haram, rentenir atau perkara-perkara yang haram, maka wajib bagi seorang istri tidak makan dari hartanya suami. Kalau bisa lepas. Kalau bisa lepas tapi tidak makan dari hartanya dia. Begitu ya. Tapi didoakan supaya Allah mengembalikan hatinya.
kembali kepada perkara yang halal ini. Begitu ya? Qala al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa min haqqiha 'ala al-walidain ta'limuha husn. Wa min haqqi al-walidaini, sebelum dinikahkan ini orang putri ini, anak ini, maka selayaknya bagi abah dan uminya ini sebelum dinikahkan suruh belajar dulu putrinya. Misalnya putrinya mau nikah kapan, 3 bulan lagi, sekarang suruh belajar dulu ke ulama. Apa haknya suami bagaimana, adabnya pada suami apa aja. Jadi begitu acara pernikahan sudah penuh sudah ini. Paham, tinggal ngamalkannya. Masih setelah butuh ilmu, namanya butuh taufik untuk ngamalkan ini. Begitu ya? Ini yang paling penting. Jadi rasa ini yang paling penting, sangat-sangat penting itu ini. Begitu. Sangat penting itu apa? Orang tua bawa putrinya kepada ulama solihin untuk belajar hak. Kalau bisa perempuan sama perempuan ahsan. Ini ke ustazah itu. Untuk belajar haknya suami apa aja, adabnya suami aja. Sehingga paham betul, setelah paham betul baru suruh nikah. Ya. Wa min haqqi 'ala al-walidain ta'limuha husnal mu'asyarah. Nah. Wa adab al-israf ma'a zawj. Ini di antara haknya orang tua, ini haknya seorang putri kepada anaknya akan dinikahkan, diajarkan, orang tua mengajarkan kepada anaknya haknya suami begini, adanya begini. Tujuannya apa? Tujuannya agar waktu anak itu nikah paham. Orang tuanya langsung kalau membicarakan, mengajarkan ini. Baslinya bersama kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana wa dzakar wa biwafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahda bil khairi Rabbana wa aslih lana kulla su'un wa aghfir bil ridha wa blanta tiana anta akramu man satar wa salatullah tarsal mustafa man ilal hakim bil masabil ghurad Allahumma ahdina الفاتحة إلى رحمة الرسول جميع الأنبياء والأولياء والأسفياء ثم جميع أصحاب جميع أهل بيت جميع سادتنا أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الإمام الشافعي والأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة يسجدنا ونبيهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.